नीचे देखो हाइट है। बोलो बुलाइए निशान जी। हाँ बोलो। कोई जय मंत्र सच्चिदानंद बोलो बुलाइए। प्रिय मंत्र। ओके। नमो वितरागाय नमो वितरागाय नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो आयरियाणम नमो वज्जायाणम नमो वत्सायाणम नमो लोये सव साहुणम नमो लोये सर्वसाहुणम ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचमुखारो सवपावपणासणो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सवेसिं मंगलानां परमं हवै मंगलम् मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। असो प्रेयर किसको बोलने का है? दादा ओके विधि दीदी बोल। एक मिनट नेमिल बोलिए। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं कभी भी अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूप साधन मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगा, मैं बुरी सोबत से कुसंग से हमेशा दूर रहूंगा, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा के लिए ही करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं और अन्य सभी के साथ के जीवन व्यवहार में विश्वसनीय, नैतिक और शुद्ध रहूंगा, ताकि मैं बराबर दादा भगवान की जैसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व का आदमी बन पाऊं। जय सच्चिदानंद। जय वेरी गुड नेमिल। हाँ जिया दीदी, आपको स्टडी का प्रेयर आता है? नहीं, मैं कल याद करूंगा। ओके नेक्स्ट वीक करने का। ओके प्रहर। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे पढ़ाई में और समझने में जो भी बाधा है या अंतराय आता है, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करता हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। ऐसी परम कृपा, परम शक्ति आप हमें दे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वत्सल पटेल, वत्सल वत्सल। हाँ आप स्टडी का प्रेयर बोलिए। नहीं आता वो, क्यों? सत्संग बोलने से हो सुनता हूँ नहीं से। कितना दिन से आप कितना दिन से आप गुम हो गए, इसलिए मैंने बोला। ओके ओके नेवर माइंड। ओके दादा हाँ मैं बोलूं? नहीं नहीं वो हो गया। और वत्सल कितना दिन से बाद आया ना, इसलिए उसको रिफ्रेश करने का। ओके वेरी गुड। ओके तो लास्ट 2 दिन से क्या टॉपिक चल रहा है, किसको याद है?
ओके, हिता दीदी। आड़ाई, टेढ़ापन और शंका। ओके, आपने कल होमवर्क में लिखा था कुछ? कितना आड़ाई और कितना शंका आती है? हाँ, मुझे एक बार शंका आई थी। नहीं, वो लिखने का है, ओके। क्योंकि सब बच्चे को लेके किसने नहीं लिखा, किसने लिखा? विधि दीदी, आपने लिखा अपनी डायरी में? नहीं लिखा तो नहीं, लेकिन मैंने याद किया था कि किस जगह पे आड़ाई होती है और शंका नहीं होती नहीं, सबको प्लीज लिखने का है। आज सोने के पहले लिस्ट बनाओ, क्योंकि वो ये पोजीशन की बाद में हम डिस्कस करेगा, ओके? क्योंकि पोजीशन में टॉपिक बहुत बहुत अच्छा आता है। तो आज का टॉपिक है जीवन जीववानी कला, जीवन जीने के लिए कला। तो मीनेश आनंद जी, आप थोड़ा बात करिए उस नया टॉपिक में। सो प्लीज सब पेपर पेंसिल सब एवरीडे लेके आना, उसमें लिखने का नया टॉपिक, ओके? क्योंकि अभी आपको 8-9 टॉपिक मिलने वाला है, ओके? मीनेश आनंद जी, जय सच्चिदानंद। जय श्री जय श्री है। दादा भगवान ने हमें कैसे जीना चाहिए वो सिखाया। तो एक मिनट मीनेश आनंद जी, एक मिनट। और आप सब लोग को आता है जीना, कैसे जीने का? सब फर्स्ट क्लास से जीते हैं, सब जी रहे हैं ना। जी फर्स्ट क्लास से जी रहे हैं। फर्स्ट फादर मदर पे डिपेंडेंट रह के। ओ, वो अच्छा, ओ अच्छा, तो फादर मदर पे डिपेंडेंट हो। जो डिपेंडेंट होता है उसको टेंशन नहीं होता है। ओ, टेंशन फादर मदर को होता है। जिसके ऊपर डिपेंडेंट है उसको टेंशन होगा ना। अच्छा अच्छा, तो अब आप लोग को मालूम है अच्छा कैसे जी सके? किसी को खुशी? हाँ, हमें दादा भगवान के ज्ञान में जीना चाहिए, अपनी स्टडी अच्छी रखनी चाहिए और आपदा पुत्र और मम्मी पापा की सेवा करनी चाहिए। ओ वेरी गुड, चलो वो तो अच्छा है। दूसरा किसको? नहीं हो? हाँ, हमें रोज सत्साधन करने चाहिए और हमें किसी को दुख नहीं देना चाहिए। आपका तो जीने का है, लेजीनेस का है। आप तो लेजीनेस में जीते हैं। हाँ, जीते थे, जीते जीते। हैं, नहीं जीते थे पहले। अभी थैंक यू। गलती नहीं करते, अभी तो सत्संग में बैठे हैं। हमें अफ्रीकन हिंदी है हमें। ओके ओके, दूसरा एनीबॉडी? ओके, अभी बात करिए मीनेश आनंद जी। ठीक है, यहाँ हमें समझने का क्या कि दादा भगवान ने अपने खुद के जीवन पर से हमें सिखाया कि कैसे जीना चाहिए। दाई छोटे थे तो हमारे जैसे ही थे ना, कि अलग थे? अलग थे। नहीं, हमारे जैसे ही थे। हम गांव में जाते हैं तो गांव में जाते तो मन होता है कि नहीं होता, चलो भाई दूसरों के खेत में जाके वो आम है कि बोर बेर है वो सब तोड़ के हम खाए। ऐसा मन नहीं होता है? हाँ होता है। हाँ, हाँ, तो दादाजी भी हमारे जैसे ही थे, लेकिन अंतर कितना है कि हम खाने के लिए जाएंगे, खुद खाएंगे और जेब भर के आएंगे, बराबर है? हाँ। उधर खाना खाए भी संतोष तो होगा नहीं ना, कि हो जाता है? नहीं होता। हम क्या करेंगे कि जेब भर देंगे और घर से बैग लेके गए तो बैग भी भर के लाएंगे। हम कच्चे थोड़े हैं। दादा भगवान कच्चे थे, इसलिए वो बैग भर के नहीं लाते, जेब भी नहीं भरते थे। देखिए यहाँ बात ये समझने की कि क्यों नहीं भरते थे, कि उनको लोभ नहीं था। बात ख्याल में आ रही है? हाँ, हाँ, वो खुद समझते हुए मैं दूसरे के खेत से खाता हूँ तो एक प्रकार की चोरी हुई कि नहीं हुई? मालिक को पूछ के हम तोड़ते हैं, नहीं। तो चोरी नहीं हुई। हाँ, चोरी। तो चोरी में भी लिमिट रखी थी कि भाई जितना हम खा सकते उतना लेने का।
तो उनका मन बाउंड्री में आ गया था कि ये बाउंड्री मुझे क्रॉस नहीं करनी है। तो हमारा मन ऐसी बाउंड्री में रहता है। नहीं 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 घर में कुछ खाना पड़ा है तो मम्मी को या पापा को पूछ के खाते कि सीधा ही खा लेते हैं? सीधा ही खा लेते हैं। तो वो चोरी नहीं हुई। अच्छा, ये तो ख्याल में नहीं आएगा नहीं, हमारे घर में ये चोरी नहीं बोली जाएगी। तो सही मायने में देखो तो जो मालिक है तो मालिक को पूछे बिना हम जो भी ले लेते हैं वो सब चोरी में जाता है। जब पानी भी पीना है तो मालिक को पूछ के पीना पड़ता है। देखिए, जागृति यहाँ तक हमें पहुंचाने की है, अभी जान के रखने का है। बराबर है। हाँ। दादाजी छोटे थे तब से उनका स्वभाव कैसा था? परोपकारी था। दूसरों को मैं कैसे हेल्प करूं, दूसरों के मैं कैसे काम में आऊं। और बाजार में जाते थे तो आसपास वाले को पूछ के जाते हुए, मैं बाजार में जा रहा हूँ, दादर से बड़ौदा जा रहा हूँ, आपको कुछ लाने का है? तो कोई बोलेगा मेरे लिए लेकर ला, मेरे के लिए ये लेके आना, तो सब लेके आते थे। लेकिन क्या करते थे मालूम है आपको किसी को? नहीं मान लो कि गंजी किसी ने मंगाई, 1 रुपए की गंजी है, तो दादाजी क्या बोलेंगे कि भाई 12 आने की गंजी आई है 75 पैसे की। 25 पैसे अपने जेब से डालते थे। क्यों? तो सामने वालों को शंका नहीं पड़ा कि भाई ये इसने कुछ पैसा मेरे पैसे में से बना है, मेरी खरीदी में से पैसे बना है, ऐसा उनको गलत विचार नहीं आए, इसलिए वो खुद के पैसे डालते थे। हम ऐसा सोच सकते हैं? नहीं। हम तो ऊपर से बोलेंगे कि अंकल मैं जो स्कूटी लेके गई ना तो उसमें मेरा पेट्रोल बिल गया, तो पेट्रोल के पैसे तो दूसरा कुछ मत देना। तो मस्ती कर सकते तो बोलेंगे, नहीं कर सकते नहीं बोलेंगे। नहीं नहीं, मैंने सोचा था इन लोग का तो उधार है, बस भी तो पेरेंट्स का पैसा है तो दे देगा। हाँ, वो तो बात सही है। तो खुद खुद कमा के खाते हैं तब पता चलता है कि कितना मीठा लगता है, कितना कड़वा लगता है। तो दादा भगवान का व्यवहार कैसा था? जहाँ जितनी जरूरत है उतनी उतनी उस चीज का प्रयोग करने का, इकट्ठा करके नहीं रखते थे। तो सारी जिंदगी देखो, तो पैसे कमाना शुरू किया तो क्या बोला उन्होंने कि भाई देखो मैं मैट्रिक फेल हूँ, मैट्रिक फेल आदमी को कितना सैलरी मिलेगा? देखो उतनी मेरी लायकात है, मैं एलिजिबल कितना पगार के लिए हूँ, कितना पैसा लेने के लिए एलिजिबल हूँ। देखो मैट्रिक फेल को जितना तनख्वाह मिलता है उतनी तनख्वाह मैं ले सकता हूँ कंपनी से। तो कंपनी में तो पार्टनर थे, तो पार्टनर को प्रॉफिट भी मिलता है ना। फिर भी क्या करते थे कि हर महीने कंपनी में से 500 रुपए का पगार लेते थे केवल, और उनके भाग का जो प्रॉफिट बचता था, लाभ जो कंपनी में बचता था, वो कंपनी में जमा रहता था उनके नाम पे। और उस पैसे से क्या करते थे दादा भगवान? देखो महात्माओं को यात्रा में लेकर जाते थे, और हफ्ते 10 दिन नहीं, 1 महीने की यात्रा करवाते थे। सारी जिंदगी अपने पैसे से सत्संग के लिए घूमे, केवल अमेरिका जाना हुआ तब टिकट का पैसा कंपनी को महात्माओं से लिया था, संघ से लिया था। वहां तक उन्होंने एक पैसा किसी का लिया नहीं है। बात ख्याल में आती है? हाँ 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 अभी अभी हम पापा मम्मी पे डिपेंडेंट है ना, हाँ, हाँ। डिपेंड है। तो हम क्या करते हैं? बीपीटीडी करते हैं ना, क्या? बीपीटीडी करते हैं ना, बीपीटीडी। हाँ
नहीं समझ में नहीं आया? नहीं। बापना पैसे तागर दिनना, हाँ समझे? वो हमारा पैसा पे जलसा करवा रहे हैं हम, पापा के पैसे से हम जलसा करते हैं, उसको बीबीटीडी बोलते हैं। तागर जिंदा क्या होता है मेरे समझ में? हाँ, तागर दिनना, वो जो ढोल बजाता है उसको पता चलता है तागर दिनना क्या होता है। एंजॉय करते हैं, एंजॉय करना, ठीक है। हमें तो वो बात समझ में नहीं आती है ना कि पापा को पैसे कमाने में कितना मेहनत मजदूरी पड़ती है, वो हमें कहाँ समझ में आती है बात। हमको तो क्या हुए, मुझे जाने का है, चलो पैसे दे दो, मुझे लाना है मुझे पे दे दो पैसा, मुझे एक्सबॉक्स लाना है, PS5 लाना है, पैसे दे दो, मोबाइल लाना है, पैसे दे दो। हाँ, लेकिन मेरे ख्याल से अभी आजकल के जो पापा होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो पैसे का पेड़ होता है, उनको हिला हो तो पैसे नीचे गिरते हैं, ऐसा होता है। नहीं नहीं। नहीं दादा भगवान कभी ऐसा नहीं करते, अपने पापा मम्मी को हिलाते नहीं थे कि चलो नीचे पैसे गिर जाए मुझे काम का है। बात ख्याल में आ रही है? ठीक है, हमें हम जो व्यवहार करते हैं, जो काम करते हैं, वहां हमें ख्याल में रहना चाहिए मेरे लिए ये कितनी जरूरी चीज है और ये कितना जरूरी खर्च है, मुझे करना चाहिए कि मैं फालतू का पैसा बिगाड़ रहा हूँ। ये क्यों ध्यान में रखना चाहिए मालूम है? सारी जिंदगी में हम कितना खाना खाएंगे, कितना पानी मिलेगा, कितने पैर कपड़े मिलेंगे, ये सारा कोटा लेकर आए। ये तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्या आएगा? हाँ नहीं होगा। यहाँ बात समझो, दादा भगवान कपड़े पहनते थे और शर्ट पहनते थे तो 4 दिन 5 दिन तक एक का एक पहनते थे। हम लोग कोई बोलेंगे दादा अभी ये तो 3-4 दिन हो गया, अभी धोने के लिए डाल दो, तो दादाजी मंगाएंगे, फिर कॉलर देखेंगे कि भाई कैसा मैला हुआ था कि नहीं, मैला नहीं हुआ है, ये तो अभी 1-2 दिन और चलेगा। तो आप लोग कितने डालते हैं कपड़े उसे? बहुत सारे। बहुत सारे। दिन में 2-3 पैर डाल देते ना, हाँ नहीं। बराबर है। अभी दादा भगवान का व्यवहार देख लो, तो भाई मेरे मैं इस तरह से कपड़े धोने के लिए डालूंगा तो पानी का प्रयोग भी ज्यादा होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा, हाँ। पानी का कोटा किसका कम होगा? हमारा ही काम होगा। हमारा हमारा। कम होगा। ठीक है, हमें ये बात हमें ख्याल में रहनी चाहिए, हाँ कितनी मिठाई मिलेगी, कितना खाना मिलेगा, वो सब कोटा लेकर आए। हाँ बात ख्याल में आ रही है? हाँ हाँ। तो अभी हमें जीवन में किस तरह से जीना चाहिए, ये दादा भगवान के लाइफ को हमें सीखने का मिलता है। दादाजी पानी पीते थे तो हमको आप तो पुत्रों को बोलते थे कि भाई मैं जितना पानी पीता हूँ उतना ही देने का, आधा या पौना ग्लास ही देने का, पूरा भर के नहीं लाने का। ये तो जितना बचा वो फेंक देना पड़ेगा, तो वेस्ट जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ जाएगा। जाएगा। हम फेंक देंगे, लेकिन कोटा किसका यूज होगा? तो दादा भगवान का। उनको इतना पानी पीना आके कम मिलेगा। वो कोटा क्या होता है सर? हाँ, आपने क्या बताया? कोटा क्या होता है? कोटा, हाँ देखो, आपको सारी जिंदगी में, तो मान लो कि आपको सारी जिंदगी में 200 पैर कपड़े मिलने वाले हैं, बराबर है? अभी आप हर 2-4 महीने 6 महीने में कपड़े चेंज कर देते हैं, अभी पुराने हो गए, मम्मी अभी दूसरा लाओ, तो क्या होगा? ठीक है, जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे कपड़े का कोटा कम होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। होगा। फिर जब जब ओल्ड एज होगी तब क्या होगा? तो वहां तक तो आपने बहुत सारे कोटा यूज कर दिया, तो 200 में से मान लो कि 50 साल 60 साल तक आप पहुंचे, 60 साल तक
वहां तक आपने 180 पेयर कपड़े का यूज कर दिया और दूसरे 20 साल बाकी रहे आपकी लाइफ के, तो 20 साल में 20 पेयर रहेगी बाकी। अच्छा लगेगा? नहीं। अच्छा है ये जैसे ये सब कपड़े का, खाने पीने का कोटा, वैसे नींद का भी कोटा लेकर आए। किसका? नींद का, कितना सोने का, उसका भी कोटा लेकर आए। अभी अभी मान लो कि आप ये एज में आप 8 घंटा 9 घंटा सो जाते हैं, तो आगे जाके क्या होगा मालूम है? बड़ी उम्र में आगे जाके नींद नहीं आएगी, आधी रात तक नींद नहीं आएगी, वो 3-4 घंटे की नींद आएगी। चलेगा? तो अभी क्या करने का, ये भी हमें समझ लेने का भी, अभी मुझे क्या करना चाहिए। तो 6 घंटे 7 घंटे की नींद से चलता है, तो उससे ज्यादा नहीं सोने का। दादा भगवान तो क्या बोलते थे कि ये जो शारीरिक थकान है, वो शारीरिक थकान की नींद कितनी चाहिए? तो 1.5 घंटे की नींद में वो शारीरिक थकान पूरी हो जाती है। तो बाकी की जो सारी नींद है वो मानसिक थकान की नींद आती है। बराबर है? ठीक है, हमें इसके ऊपर से समझ लेने के भी सही मायने में नॉर्मलिटी क्या है। ठीक है, नॉर्मलिटी में 1.5 घंटे की नींद में शारीरिक थकान तो पूरी हो जाती है, तो बाकी की साइकोलॉजिकल स्ट्रेस आते हैं उसकी नींद है। बात समझ में आती है? तो जैसे जितना जितना ये ज्ञान आपको समझ में आएगा, दादा भगवान की बात समझ में आएगी, उतना आपका साइकोलॉजिकल स्ट्रेस कम होगा कि नहीं होगा? मानसिक थकान कम होगी कि नहीं होगी? और मानसिक थकान कम हो रही है तो आपकी नींद कम करनी पड़ेगी, कम हो जाएगी? हो जाएगी। अभी दूसरी तरह से बात बताओ, फिर आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट जितना जितना बढ़ता जाएगा, उतनी नींद ज्यादा आएगी कि कम आएगी? फिर कम आएगी। क्यों होता है? आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट खड़ा हो रहा है, साथ में आपको ख्याल में आएगा कि अभी मैं कौन सा स्टैंडर्ड में, तो उसके हिसाब से मुझे कितनी पढ़ाई करनी चाहिए। 10th में 12th में है, तभी मुझे स्कोर करना है, अच्छा ग्रेड लाना है, उस हिसाब से मेहनत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? ज्यादा सो जाएंगे तो नंबर अच्छे आएंगे, ज्यादा नींद लेंगे तो अच्छे नंबर आएंगे, मार्क्स अच्छे आएंगे। नहीं। ये तो हमारा सबका अनुभव है कि ज्यादा सोएंगे तो मार्क कम आएगा। क्यों? उतना पढ़ाई का टाइम कम मिलेगा। ठीक है यार, ये बात हमें समझ लेने की है कि ये जो एज में हमें, हमारी जो ड्यूटी है, हमारा जो गोल है, उस हिसाब से हमें आगे बढ़ने का है। बात ख्याल में आ रही है? ये एज में आपका गोल क्या है? देखिए, अच्छी पढ़ाई करना। केवल पढ़ाई करना तो नहीं, अकेली पढ़ाई नहीं, साथ में गणतर मीन्स हमारा घड़तर भी होना चाहिए, हमारा ग्रूमिंग होना चाहिए। ग्रूमिंग ऐसा होना चाहिए कि लाइफ में कितनी भी कठिन परिस्थिति आए फिर भी हम हिल नहीं जाए, ऐसी समझ सोच हमारी खड़ी होनी चाहिए। यस। सोच है खड़ी हो गई है, तो फिर आपको पूछ के पक्का कर लेना चाहिए कि दादा भगवान की सोच समझ ऐसी कैसी खड़ी हो गई। कोई विरोधी आता था उनके सामने, और कितना भी अच्छा बुरा बोलता, फिर भी दादा भगवान को कोई नेगेटिव असर नहीं होती। तो कोई हमारा अपमान करेगा हमें असर हो जाएगी कि नहीं हो जाती है? तो दादा भगवान क्या पत्थर जैसे थे, उनको असर नहीं होती थी? नहीं, हमारे जैसे आदमी थे, फिर भी असर क्यों नहीं होते थे? कि उनकी समझ थी उनके पास कि ये जो सामने वाले व्यक्ति जो व्यवहार कर रही है किस वजह से कर रही है, क्या रीजन है उसके पीछे। रीजन समझ में आएगा तो उनका रिएक्शन आएगा, फिर नहीं आएगा रिएक्शन।
ठीक है। अभी दूसरी तरह से बात समझो कि दादा भगवान जैसे कपड़े पहनते थे, जैसे खाना खाते थे, जैसी हवा लेते थे, जैसे सोते थे, वो सारे संजोग हमारे भी उसी प्रकार के नहीं, अलग है? उसी प्रकार की। उसी प्रकार के है। तो दादा भगवान को भीतर पूर्ण प्रकाश हो गया था, पूर्ण दशा निरंतर रहती थी, निरंतर आत्मा अपने आत्मा में रह सकते थे। तो वैसे ही सारे सहयोग हमारे पास भी है, फिर भी हम क्यों ऐसा उनके जैसी कमाई नहीं कर पा रहे? नहीं सोचना चाहिए? सोचना चाहिए। कोई सोच के बताना फिर क्या करना चाहिए उसके लिए। तो उधर एक बार आपका गोल फिक्स होगा तो उस डायरेक्शन का आपका पुरुषार्थ शुरू होगा समझने के लिए। तो पुरुषार्थ मीन्स क्या था, तो केवल बात समझने की है ना, करने का थोड़ा है। समझने का आसान होता है कि करने का आसान होता है? समझने हाँ, समझने का आसान होता है, तो करना है तो कठिन हो जाता है। मान लो कि रुद्र आपको फास्टिंग करना अच्छा नहीं लगता है, उपवास करना अच्छा नहीं लगता है, अब मम्मी बोलते हुए आज तो खाना नहीं खाने का, आज उपवास है, तो क्या होगा? बड़ी भूख लगेगी ना, और भी बराबर है। हाँ, उपवास करना अच्छा लगेगा? नहीं नहीं लगेगा। ऊपर से हम कितना चिल्लाएंगे, भाई आपको उपवास करना तो करो, मेरा तो खाना पकाओ। और मम्मी बोलेगी चलो भैया फ्रूट्स खा लो, चलेगा फ्रूट्स? नहीं। तो फ्रूट्स खा लेंगे, फिर बोलेंगे कि नहीं अभी मम्मी अभी तो खाना चाहिए। तो हम भी कच्चे थोड़े। यहाँ बात ये समझने की हम। तो दिनेश आनंद जी बहुत बढ़िया आपने किया। बच्चे लोग, दिनेश आनंद जी ने क्या किया, क्या क्या बोला, और कौन बोल सकते हैं दादा का व्यवहार में? हाँ बोलो निमिन। हमको दूसरों के हेल्प में आने का, और नो एक ही जितना बोलो, एक दो बोलो, एक दो बोलो। दूसरा हाँ अनन्या दीदी नहीं सुनाई देता है। खुशी दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। निमेश दादा ने दादा भगवान के बारे में ये बताया कि जब तक दादा भगवान का कॉलर पीछे का खराब नहीं हो जाता तब तक वो धोने नहीं डालते थे। फिर वो खेतर में से हम तो सब कुछ लेके आते हैं, लेकिन वो तो सिर्फ वो खा के आते हैं, वो लेके नहीं आते थे क्योंकि उनमें लोभ नहीं था। ओके, एनीबॉडी एल्स? कोई दूसरा? तो माइंड के बारे में क्या बोला सीता दीदी? हाँ, हमें दादा भगवान के जैसे मीन्स के उनमें क्या ऐसा था जो हमें नहीं है वो ढूंढना है। ओके, अनन्या दीदी वो माइंड के बारे में क्या बोला? बाउंड्री, बाउंड्री की नॉर्मलिटी की बाउंड्री बोल। अनन्या दीदी बोलो। नहीं सुनाई देता है। तो दूसरा क्या था? मोटा परोपकारी, जो ओनली लिमिटेड यूज करते थे, पैसा लिमिटेड करते थे, लाइफ का कोटा बोला। ओके, तो ये सब ओके। खुशी बोलो। मैं भी यही कहती थी कोटा का। ओके, वेरी गुड। तो आज जरा नोट लिखना, तो आपने इसमें से क्या अच्छा लगा और क्या आपको इम्प्लीमेंट करना है। एक दो, सारा नहीं, एक दो। ओके, प्लीज ये सब नोट्स लिखो। बाद में पोजीशन के बाद हम ये सब टॉपिक्स लेगा, लेकिन प्लीज एवरीडे कम नोट्स पेपर पेंसिल, क्योंकि सब याद नहीं रहता है, तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ना वो लिखना है। ओके दीपक दादा आप बोलिए, बाद में परेशान जी को बोलेगा।
जय सच्चिदानंद। जीवन जीने की कला के संबंध में 2 बातें करनी है कि क्या हम आदर्श बच्चे हैं, क्या हम आदर्श भाई हैं, बहन है। वो अपने आप को पूछो। दादा भगवान ने इतना अच्छा बताया है, इतना अच्छा बताया है ना, ऐसी आंख खुल जाएगी और ऐसा धक्का भी लगेगा कि हम क्या कर रहे हैं। इस तरह से हमें जीना नहीं चाहिए। माता पिता का आदर कैसे करना है वो सब बहुत अच्छा बताया है। माता पिता क्या करते हैं वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वो उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन मुझे तो एक आदर्श पुत्र या पुत्री बननी है कि नहीं, बनना है कि नहीं, होना चाहिए कि नहीं। हाँ, बनना चाहिए। प्रहर बोलता नहीं है, प्रहर हाँ नहीं बोलता है। करेक्ट। तो ये बात लक्ष्य में रख के बहुत अच्छा बताया है। आप अगर गुजराती पढ़ सकते हैं तो वो भी पढ़ लेना। ये इसमें लिस्ट में रखूंगा मैं। और हिंदी वाला भी है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, जय सच्चिदानंद जी। ओके, सब म्यूट कर दिए जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्रशांत जी अनम्यूट करिए। जय सच्चिदानंद। हेमा बहन। जय सच्चिदानंद। परेशानंद मिच्छामि दुक्कडम। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। દાદાજીને ના જીવનમાંથી તો ઘણું બધું શીખ્યા, ઘણું શીખ્યા. પણ થવાય, બેસ માં કઈ રીતે થવાય, બેસ છોકરી કઈ રીતે થવાય, એ બધું ગ્રહણ કર્યું, શીખ્યા. આપતા પુત્રોના કોન્ટેક્ટમાંથી આવવાથી એ પણ પરિચયમાં આવ્યું, બધું શીખ્યા. પણ મને દાદાજી એવું દાદાજીને એક વાર પૂછાયું કે દાદાજી તમારો જન્મ કેમ આ વખતમાં થયો એમ. તો દાદાજીનો આન્સર હતો કે અમે પડી ગયેલા ઊભા કરવા આવ્યા છીએ, પડી ગયેલા હોય એને ઊભા કરવા આવ્યા છીએ. અને બીજું શું કહેતા હતા કે અમે સાધવાનું કામ શીખ્યા હતા. હવે દાદાજી આ 2 વસ્તુ કહેતા હતા, એમાં મને જરા પ્રકાશ આપો ને થોડો. કઈ બાબતનો પ્રકાશ જોઈએ તમારે? મારે ભાઈ હવે તમે પરેશભાઈ એવું ના કહેશો કે પ્રકાશથી ભરપૂર છો. ના એવું ના કહીને મને ચડાવશો નહીં. મને ખબર પડે ને હેમાં કેવી છે, હજુ મને અંદર ખબર પડે છે કેવી છે. મેં દાદા પાસે કશું માગ્યું નથી, એક જ માગ્યું હતું દાદા પાસે કે મારે આ જન્મથી છૂટવું છે, કે મેં મારી બહેન માટે નથી માગ્યું, મારા ભાઈ માટે નથી માગ્યું, કોઈ પાસે મેં લાચાર થઈને કશું માગ્યું નથી. મેં સેવા જ કરી છે. ના એ તો બધું લઈને આવેલી, એ બધું પાછલા જન્મનું લઈને આવેલી. એ ઉકલે છે, એમાં મારો પુરુષાર્થ કયો છે, ખૂટે છે, એ મારે જાણવું છે. એ તમે કહો છો ને મેં કશું માંગ્યું નથી, એ પુરુષાર્થ તમારો. ના એ તો હવે ઘણા માંગે છે, નથી માંગતા, એ બધું આવી ગયું, બધું બરાબર આવી ગયું. દાદા ભગવાન કહે છે કે અમારી પાસે કોઈ માંગે ના ને તો અમારી કૃપા વધારે ઉતરે, અને અમારી પાસે આશીર્વાદ માંગે ને તો કૃપા ના ઉતરે, કૃપા ઓછી થઈ જાય. પણ દાદા જોડે જ હતી એટલે માંગવાનો સવાલ જ નહોતો રહેતો. એટલે છતાં જે સાથે રહ્યા છે તેને માંગ કરેલું છે. કોઈ ખાનગીમાં માંગે કે મારી બેન ના પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરજો, પેલો સોલ્વ કરજો. મેં કોઈ દાદા પાસે ભૌતિક કરતા જે સેવામાં હતા ને તે બધાને મોટા થવું હતું એવું માંગતા હતા. મેં તો કોઈ દર માંગ્યું નથી એવું. હા એટલે કઉ છું ને, નથી માંગ્યું એટલે ભરપૂર છો. ના એવું તમે ચડાઈ મને. પરેશાનંદજી. હાજી. એટલે મોટા એટલે ગયડા થવાની વાત કરતા હતા એ લોકો? ના, મોટા એટલે જગતમાં ફેમસ થવાની વાત કરતા હતા. અમે પૂજાઈએ. ના એવું નતું. શું વાત કરો છો? હા એટલે દાદા ચેતવવા પડતા હતા ને બધાને કે આ એક ભાવ અમારી આજ્ઞાથી કાઢી નાખજો, માથાકૂટ ના કરતા. જે જગતનું કલ્યાણ કરવાના હશે તે કરશે, તમે માથાકૂટમાં ના પડતા. સામે આવે તો કરજો, ના આવે તો કઈ નહીં.
એટલે કહેતા હતા કનુ દાદા બી ઘણી વાર કે હેમાબેન તમે સ્ત્રીઓ સાથે સત્સંગ કરો, ફલાણું કરો. મેં કીધું દાદા ઝાડ પર ના ચડાવશો નહીં તો પડી જવાશે અમારથી. અમને કશો સત્સંગ કરતા આવડતું નથી. મને તો મારે સુધારવું છે, મારે દીવા જેવા થવું છે. મેં કાયમ એ જ કીધું છે મારે દીવા જેવા થવું છે એમ. એટલે એમાં કઈ ગળીઓ ખૂટે છે મને સમજાવો ને જરા. કોઈ પ્રકાશ કડીઓ તમારી પણ જરા જો deep જો. તમને હેમાબેન ચોખ્ખું કહું, તમારી કોઈ કડી ખૂટતી નથી. તમારે બસ એટલું જ રાખવાનું, હે દાદા ભગવાન તમારા ચરણોમાં અમે રહ્યા કરીએ અને તમારી ભજના કર્યા કરે, બસ બહુ થઈ ગયું. આ મુકુલભાઈ કઈ કહે છે બોલો. મુકુલભાઈ એમ બોલો. કહેતા મારા ચરણોમાં રહે. એ તો એમના ચરણોમાં બેઠા છીએ અત્યારે, તો જોડે જ બેઠા છીએ. કોઈ પ્રોબ્લેમ જ નથી અમારે થતો, કારણ કે એક કહેતો યસ ને હું કહું તો યસ, બધું બરાબર ચાલે છે, ગાડું સરસ ચાલે છે. બહુ થઈ ગયું. આ ફાઇલ નંબર 2 ને સાચવી લીધી, બહુ થઈ ગયું. એ તો સચવાય છે સરસથી. ના પણ તમે મને હજુ થોડો પ્રકાશ આપો કે જે મશીનમાં જે ચાલે છે કે બે મેં વાત પૂછી તમને, એ કઈ રીતે કામ કરી શકે એ રીતે કઈ વાત સમજાવો પૂછી મને. તમે? ગોળ ગોળ ના ફેરવો, ગોળ ગોળ ફેરવશો નહીં, મને કહો. કઈ વાત પૂછી તમે? દાદા કહેતા હતા કે અમે બીજાને ઉભા કરવા આવ્યા છીએ અને પેલું કે સાંધવાનું કામ કરતા હતા, એ કઈ રીતે કરતા હતા એ સમજાવો. વેલ્ડિંગ નું કામ કરતા હતા. વેલ્ડિંગ નું હા, welding હસબન્ડ વાઈફ માં ગોંચ પડી જાય તો કે અમે વેલ્ડિંગ નું કામ કરતા હતા, અને પછી ત્યાં સુધી કહેતા હતા કે અમે વેલ્ડિંગ કર્યા પછી બે સામે અમને એ બે સાથે મળીને અમારી સામે ઝઘડો કરવા આવે તોય અમે કશું બોલીએ ના. અમે એમ ના કહે કે અમે તમારું વેલ્ડિંગ કર્યું. એવા કેસ દાદા પાસે આવેલા છે. બરાબર છે, એ તો મેં જોયા છે. વેલ્ડિંગ છોડ્યું નહોતું. વેલ્ડિંગ કરેલા જે સામે આવે ને તો એ પછી છોડતા. ઓકે વાંધો નહીં, તમે જે સામે થાય એમને બોલે, બે જણા ભેગા મળીને બોલે દાદાને, હા જોયા છે. તોય દાદા ભગવાન કશું બોલ્યા નથી. નહીં તો વેલ્ડિંગ કરવાનો અહંકાર હોય તો કે હવે તમને બતાવ, છૂટા પાડી દો. હવે વેલ્ડિંગ કરતા હતા દાદા ભગવાન કે અમે વેલ્ડિંગ નું આખી જિંદગી વેલ્ડિંગ નું કામ કર્યું છે અને સીવવાનું કામ કર્યું છે, હા બસ કામ સીવવાનું કામ કર્યું નથી. પેલો લલિત ખરો ને, લલિત આપણો, તે લલિત ને ના વાઇફ ની સાથે રાતે દાદા 2.5 કલાક 2.5 વાગ્યા સુધી બેઠા હતા, બંનેનું વેલ્ડિંગ કરતા હતા. મને પણ લઈ ગયા હતા, એ વેલ્ડિંગ કરતા હતા, મેં જોયેલું છે. ગમે તેમ કરીને બે જોડે જ ચાલે, બહુ સમજાય રાતે 2.5 વાગ્યા હતા દાદા, એ ઉંમરમાં 2.5 વાગ્યા એટલે મને હમણાં ઓડિયો આવ્યો, એનો સત્સંગ આવ્યો. હું એ વિચાર કરું છું કે બધી વાતો કરી છે. પણ વેલ્ડિંગ એવું ક્યારે કરી શકે કે પોતે એટલા ચોખ્ખા તો વેલ્ડિંગ કરી શકે, બરાબર છે? વેલ્ડિંગ છે ને સાયન્સ થી થાય કે આ સાયન્સમાં કોઈનો દોષ નથી. માટે હવે તું દોષિત જે જોયા છે તેના પ્રતિક્રમણ કરી અને તારા મનથી તું જે તડ પડી તે છોડી દે. અચ્છા, એટલે આ પર્યુષણ ઉજવવાનું. આ પર્યુષણ ઉજવવાનું શેના માટે? તો કે ભગવાન કહે છે કે તારી જે ભૂલો થઈ છે તેનું મનથી તો માફી માંગી લે, મનથી તો સાફ કરી નાખ. આ સહેલામાં સહેલી વસ્તુ છે. એટલે પર્યુષણમાં આલોચના, પ્રતિક્રમણ ને પ્રત્યાખ્યાન યથાર્થ થવા માટે ભગવાને સામાયિક કરવાનું કહ્યું કે આ સામાયિક કરવાથી તને દેખાશે અને દેખાયા પછી આલોચના, પ્રતિક્રમણ, પ્રત્યાખ્યાન થશે. એના વગર ના થાય. બરાબર છે, બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે સામાયિક ગોઠવે છે. આપ તો પુત્રો કેટલી મહેનત કરે જુઓ તો ખરા. એક શબ્દ આડાઈ છે, શંકા છે, રિલેટિવ રિયલ છે, જીવન જીવવાની કળા છે. ઓહો, કળામાં તો ઇતિહાસો લખાય એટલું ઓછું પડે એવું છે. બરાબર છે, બરાબર છે. દાદા ભગવાન આખી લાઈફમાં કોઈની ઉપર ક્યાંય પણ ચીડાયા જોયા નથી. કોઈ પણ નથી ચીડાયા. એક વખત ચીડાયા નથી, એક વખત અકળાયા નથી. સાહેબ વિચાર કરો, કેટલા જાતના માણસો, કેટલી વાત. ઓહો, વાત નહીં કરવાની. એક વખત દાદાએ જ્ઞાન આપતા, રામોને જ્ઞાન આપેલું, અને એક મુકુલનો ફ્રેન્ડ હતો ફાર્મસિસ્ટ, જ્ઞાન લેવા આવ્યો હતો અને એને હાર પહેરાયો, દાદાને હાર પહેરાયો. પછી જ્ઞાન લીધું, પછી દાદા એવું કીધું હતું કે બીજે દિવસે 7 વાગે તમે આવજો તો સરખું કરી આપીશ તમને, જે ખૂટતું વધતું હોય તમારી આજ્ઞામાં. તો બીજે દિવસે બિચારો ફાર્મસિસ્ટ હતો એટલે એને ફાર્મસી પર જવાનું, એટલે 7 વાગે આવીને હાજર થયો. નીચેથી બેલ માર્યો, દાદા ઉપર હતા, કોઈએ બેલ મારેલું કોઈએ સાંભળ્યું નહીં અને એ પાછો જતો રહ્યો. એ ભાઈબંધ પાછો જતો રહ્યો.
પછી બીજે દિવસે મુકુલને મળવા માટે આવ્યા હતા કે અમે નીકળી જવાના હતા. એટલે દાદા પાસે આગળ આવીને બેઠા કે તમે કેમ ભાઈ નતા આયા? એટલે હું આવ્યો તો દાદા 7 વાગે આવ્યો ને કોઈએ બારણું ના ખોલ્યું. પછી મારે ફાર્મસી પર જવું હતું. દાદા કેવો કોઈએ બારણું ના ખોલ્યું? ઓહો અહીંયા આવો અહીંયા આવો. પછી એક હાર લાવો, હાર પહેરાયો એમને. કારણ મારા નિમિત્તે પાછા ગયા ને એ મને એટલું બધું ચોંટી ગયું હતું કે ટાઈમના કેટલા પંચ્યુઅલ હતા દાદા. નહીં, ટાઈમના પંચ્યુઅલ નહીં, આ જ્ઞાન માટે કેટલા પંચ્યુઅલ હતા કે જે મને ભેગો થાય એમાં મારી ભૂલને કારણે પાછા ગયા. તો આ જ્ઞાન કેને કરીને વધારે ફિટ થાય એટલે આખી આ કળા કરી એમણે. આને જ્ઞાન કળા કહેવાય, બોધ કળા કહેવાય. હા, અને પહેરાયો, હાર પહેરાયો અને કેટલા બધા થાબડ્યા, કેટલું થાબડ્યું ને. તમારે આજે જવાનું છે ફાર્મસી પર કે ના? આજે મારે રજા છે કે છે સાંજે, પછી બીજે દિવસે નથી જવાનું. તો બેસો તમે બેસો. પાછા સગાઈઓ કાઢી, કેટલી જૂની સગાઈઓ કાઢી, બધી જૂની કેટલું બધી વાતો કાઢી કે 6 ગામનો પટેલ હતો, બધું કેટલું કાઢ્યું. પણ દાદાએ ખુશ કરીને મોકલ્યો. કશું લીધા 6 ગામનો પટેલ હતો. 6 ગામનો પટેલ હોય એટલે અહંકાર જબરજસ્ત હોય. એટલે એ અહંકાર વિફરે ના અને એમના માટે અવળું ના ચાલે અને જ્ઞાન ફિટ થઈ જાય એના માટે દાદાએ કળા કરી આખી. બહુ એટલે આ બધું જોયેલું મેં, પણ એ વખત સૂઝ નથી પડતી. પણ એટલે હવે તમને સૂઝ કહું પડે છું ને, છે. તમે પ્રકાશથી ભરેલા છો બાપા. અમારે તો તમારો લાભ લેવાનો હોય. ના એવું નથી. અમારે અત્યારે તમારા બધાનો આ બધા ઇન્સિડન્ટ તમે કહો છો ને, આ બધા ઇન્સિડન્ટ તમે કહો છો ને તો મને જબરજસ્ત ફાયદો થાય છે. આ બધા વિઝન મળે છે કે વાત નહીં કરવાની. તમને બરાબર છે, પણ તમને બધા જયારે નાના હતા ત્યારે હેમાબેન આવતા જતા હતા તરફ અવિનય કરેલો, એનું મને અત્યારે બહુ લાગે છે કે અરે મેં તમારો અવિનય કરેલો, બધા આપતો પુત્ર અવિનય આવી ગઈ છો ને અમેરિકાથી આમ તેમ બોલ્યા કરે છે, આમ તેમ દાદા કરે, વચમાં આવ્યા કરે છે, બોલ કરે. કેટલા અમે અવિનય કરેલા. તમારો જોવાનો, અમારો જોવાનો. હા, પણ અત્યારે મને બધું દેખાય. છતાં હું તો કઉ છું તમારે કાંઈ વિચાર કરવાની જરૂર નથી. તમે દાદા કર્યા કરો એમાં બેન, ધેટ્સ ઇટ. આ બધું કોઈ કિંમતનું નથી. બધી ઓલ ધીઝ આર રિલેટિવ એન્ડ ટેમ્પરરી એડજસ્ટમેન્ટ. અને દાદા જે તમને એક ઇન્સિડન્ટ યાદ છે ને, ધન્ય છે. આઈ સેલ્યુટ ટુ યુ. આટલું બધું યાદ છે તમને, ફેન્ટાસ્ટિક. આટલા જ આવા તમે કંઈક ને કંઈક આવા નાના પ્રસંગો જે તમને યાદ રહે ને એ તમે ખાસ કહેજો. ઇટ ઇઝ જસ્ટ ફેન્ટાસ્ટિક, અનબિલીવેબલ ચીજ. અને તમે આ કહેશો ને તો તમને લાખ ગણો ફાયદો થશે અને અમને 1000 ગણો ફાયદો થશે. આવા બધા તો કેટલા ફાયદો થશે. હજુ મને તમારા નીકળી જશે કે જેની કલ્પના પણ ના કરાય. એક પ્રસંગની તમને વાત કરું. મેં ગાડીમાં હતા, જોડે બેઠા હતા અને દાદાને જરાક જોકું આવતું હતું. જરાક જોકું આવે એટલે ખભા પર માથું મૂકે ને એટલે મને એમ કે કમ્ફર્ટેબલ રહે. એટલે દાદાને મેં થોડા આમ કરી, મેં જરો શોલ્ડર આમ કર્યો તો દાદા મને કે છે જરાક તો વાપરવા દેખે છે. હવે મને એમને થાય કે મેં દાદાને જરા સરખી રીતે ઊંઘ આવે એટલા માટે. પણ આ કેવું દાદા એનો અર્થ કેવો લે છે ને આપણે અર્થ કેવો લઈએ છીએ એ જાણવાની જરૂર છે. પછી ગાડીમાં વસંતભાઈ ગેસ ભરાવતા હતા. 82 ની વાત કરું તમને. ગેસ ભરાઈને હું પણ ઉતરીને જોતી હતી. પછી મને દાદા કે તું જોવા ગઈ હતી? હા દાદા. મેં કીધું લાવો હું ગેસ ભરાવું. એમને ગેસ ભરાયો તો હું પૈસા આપું. તો દાદા મને કે છે પહેલા દીવો ધરવો હતો ને કે છે. પહેલા દીવો ધરવો હતો. હા, વસંતભાઈ દીવો ધર્યો હતો એટલે મારે દીવો ધરવો હતો ને પહેલા. હા, જો કેટલી મોટી વાત છે. જુઓ તો ખરા કેટલી મોટી વાત છે. ઓહો, ફેન્ટાસ્ટિક. પાછળ છેલ્લે બેઠી હો ને તોય આગળ બોલાવે, એમના પગ પાસે બોલાવીને બેસાડે અને પૂછે તું પ્રશ્ન પૂછ, જેવો આવડે તું પ્રશ્ન પૂછ. કોઈ પ્રશ્ન નતા પૂછતા, તું જેવો આવડે. તો મેં વળી પૂછ્યું તો મીટર કેવી રીતે બાંધું? શું બાંધું? મીટર લગ્ન કરે ને, અમારી ઉંમર તો નાની ને એ વખતે, એટલે મીટર દાદા કેવી રીતે કરો? અમારે તો લગ્ન લવ મેરેજ થયેલા. દાદા પછી એક મહાત્મા બોલ્યો તમને ના ખબર પડે કે તમે તો ભાગેડું લગ્ન કે છે. દાદા કે છે જીભ પર હાથ મૂકીને કે છે એવું ના બોલાય, એવું ના બોલાય. આ તો સર્ટિફાઈ થઈ ગઈ. હેમાં તો મારી પાસે સર્ટિફાઈ થઈ ગઈ. હાથ કરીને મને થાબડીને બોલે કે આ ઉતરી ના પડે.
કેટલું લાવણ્ય અને કેટલું કેરિંગ દાદા જેવું કોઈ પાસે હોય નહીં. અનબિલિવેબલ હોય ને, ક્યાંથી કેરિંગ હોય? કારણ કે મોક્ષ માર્ગમાં લઈ જવા માટે કેરિંગ જ જોઈશે. તમારી પાસે જ્ઞાન ઓછું હશે તો ચાલશે. તમારા બધાનું એવું જ કેરિંગ છે. તમારું જ્ઞાન ઓછું હોય ને, જ્ઞાન નિમેશાનંદ નું કેરિંગ જુઓ તો વાત ના કરશો. નિમેશાનંદ પ્રસંગ હું તમને કહું ને તો હા. છપ થઈ જશો. બરાબર. નિમેશાનંદ અમે સાતુપુરા ગયા હતા હા સત્સંગ કરવા, અને હમ. બધા મહાત્માઓને કે છે હવે આજે અમીન સાહેબ સત્સંગ કરશે અને તમે બધા સાંભળજો. અને પછી કનુ દાદા કઈ એક માજીને મળવા ગયા હતા, ત્યાં સત્સંગ હતો, એટલે ત્યાં કોઈએ જવાનું નથી. એટલે પછી મેં કીધું બધાએ ધોધ જોવા જાઓ, એટલે બધા મહાત્મા ધોધ જોવા મોકલ્યા. પણ મારું ચિત્ત હતું ને સત્સંગમાં હતું, એટલે એમની જોડે વાનમાં તો બેઠી, નિમિષાને મારી બાજુમાં હતા. પછી ત્યાંથી પેલું જે સત્સંગ કરતા હતા ને એ સ્થળ આવ્યું. મેં કીધું નિમેશાનંદ આ જગ્યાએ કનુ દાદા સત્સંગ કરવા ગયા છે ને, મને કે તમારે જવું છે? હા, તરત ઉતરી પડી. આવવા માટેની કઈ ચિંતા નહોતી મને, બરાબર. કોઈ ચિંતા નથી કે હું કેવી રીતે આવીશ, કશી ચિંતા નથી. પછી દાદાએ મને ખૂણામાં જોઈ, પછી પાછા આવતી કે દાદાની ગાડી હતી ને એટલે ડીકીમાં હું બેસી ગઈ. એટલે અમે બેઠા, પાછા આવતા તો ઉતર્યા અને તરુબેને પ્રશ્ન કર્યો, દાદા તમે તો સવારે ના પાડી હતી સત્સંગમાં આવવાની અને હેમાબેન તો આયા હતા. તો બધા બારે કહું પણ આ એમનું પણ વ્યવસ્થિત જુદું હોય ને કે છે, આ હેમાનું વ્યવસ્થિત જુદું હોય કે છે. બરાબર. એટલે નિમેશાનંદ નો ઉપકાર ના ભૂલાય કે દરેક વખતે પોઝિટિવ માં હેલ્પ કરે એવા હતા. એમ કરેક્ટ. મારો પહેલો પરિચય હતો. એટલે દરેક આપતા પુત્રનો એવો મને અનુભવ છે. મને એકવાર આપતા પુત્રના અનુભવ માટે કહેજો બોલવા માટે. ચોક્કસ. તમારે તો રાહ નહીં જોવાની, તમારે બોલી જ જવાનું. દીપકાનંદ નો બધાનો અનુભવ, બધા એટલા બધા એના પોઝિટિવ બધા લેવાનું, મને જીવનમાંથી બધું ઘણું શીખ્યા. ભલે નાના છો તમે, પણ મારી ઉંમર મોટી છે પણ બહુ શીખી છું. એટલું બધું એ લોકોના જીવનમાંથી શીખી છું. સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. 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 ગીતાબેન આવેલા. ગીતાબેન, ઓકે, હા બોલો ગીતાબેન. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. પરેશાનંદજી સાહેબ જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદજી સાહેબ જય સચ્ચિદાનંદ. સાહેબ એક જગ્યાએ દાદા ભગવાન કે છે ને આમાં કે આપણે હલવાઈની દુકાન હોય તો ક્યાંય પણ મીઠાઈ લેવા ના જવી પડે, એટલે હલવાઈની દુકાન ખોલો એટલે સુખની દુકાન ખોલો. હવે આપણે આ જ્ઞાન પછી તો મોટા ભાગે બધાની સાથે એકદમ રૂજુ વ્યવહાર જ કરતા હોય, આપણાથી નીચેના, આપણે ઘરે જે બધા કામ કરતા હોય 2-3 જણા એની જોડે. હવે એમાં શું થાય છે, બધું જ આપણે સારી રીતે એમ આપણે કહીએ ને, પણ પછી કોઈક વાર સાહેબ કઈક એ લોકો સહેજ કામમાં એક સહેજ આમ કઈ ગડબડ કરીને આપણે આપણાથી સહેજ કહેવાય ગયું હોય ને, કેમ આજે આવું કર્યું, તે એટલું જ બોલ્યા હોય ને તો પણ એ લોકોને એટલું બધું અંદર લાગી જાય છે ને, પછી જતા સુધી એ લોકોને મનાવવા પડે, કઈ નહીં, ભૂલ થઈ ગઈ એમ કેવું પડે. તો એ શું છે, આપણી જીવન જીવવાની કળામાં કઈ મારી કઈ ભૂલ આવી જાય છે, શું થાય છે એમાં? તો ભૂલ જ ને, મોટામાં મોટી ભૂલ કહેવાય. હા, એટલે આમ શું કહેવાય પણ નહીં ને બોલાય પણ નહીં ને, એવું થઈ જાય તે વખતે. ના, એવું કશું નહીં કરવાનું. હા, ખકડાવે તો કશો વાંધો નહીં, નીચલા લોકોને થોડા ખકડાવવાના જ હોય. હા, તો તમે ના ખકડાવો તો એની મતિ બગડી જાય વધારે. એટલે વાંધો નહીં ખકડાવો તો, પછી પાછળથી તમારે લાગે તો એને સોરી કહેવાની જરૂર નથી, તમારે પ્રતિક્રમણ અંદર કરી લેવાનું. હા, આપણને એમ શું ડર લાગે ખબર છે? નાનકડો અંદર. હવે નહીં આવે. હા, અરે વ્યવસ્થિત ની બહાર થોડી થવાનું છે, તો લાલચ થઈ ગઈ. હા, એ લાલચ છે જ હજી અંદર છે. વ્યવસ્થિત ની બહાર નથી થવાનું, ફિકર નહીં કરવાની. હા, એટલે એને થોડીક થાપડવાના ખરા, અને થાપટી આપવાની. બીજા દિવસે આવે તો થાપડવાના થોડાક, બીજું શું હવે. જેમ બને એમ કડક રહેવાનું, નીચલે કોમના વાળા સાથે થોડું કડક રાખવાનું, એકદમ નરમ નહીં થઈ જવાનું આ લાલચને કારણે. પણ એવું થઈએ ને આપણે
कड़क से कि आज क्यों गरम हो गया, आज क्या है? કડક એટલે બોલવાનું કડક નહીં, हाँ ये એમાં થોડું સમજાવો ને સાહેબ. हाँ એ કડક એટલે એની સાથે જે વ્યવહારથી બહુ બોલ કરતા હોય તેવું નહીં કરવાનું. બહુ ના ના એ તો ના કરીએ કામ આપણે. સાથે કામ મતલબ રાખવાનો એમ, હા એવી રીતે કડક. આ તમે હા. બોલ કરો તો આમ છે તેમ છે બધી સ્ટોરીઓ વાત કર્યા કરો, ના એ એવું ના પછી કહેવાય. એ થઈ જાય પછી એવું. ના, એવું નથી કેતી કાંઈ. દિગંબર જૈન છો તમે, તો માસ્ટર કહેવાય આ બધામાં. હા પણ તોય ક્યાંક ભૂલતા ખવાય છે સાહેબ. હા પણ હવે એ તો શુદ્ધાત્મા જોવાના અને પ્રતિક્રમણ કરી લેવાના. હા ખરી વાત પણ છે. કળા છે. દાદા ભગવાન કે નીચલા વર્ગ સાથે ડીલિંગ કરવું એ બહુ મોટી ઓર્ગેનાઇઝેશન પાવર છે, હાજી બહુ જરૂરી છે જાણવું. હા 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 હા. બરોબર. અને પેલું એમાં એક સમજાવો ને કે આપણને દાદા ભગવાન એમાં કે છે ને જીવન જીવવાની કળામાં કે મોહમાં શું કરે છે કે ના જરૂરી વસ્તુઓ લઈ આવે અને જરૂરી વસ્તુની કરકસર કરે. તો એમાં એ શું કર્યા કરે છે? એટલે આ પ્રશ્ન અંદર હતો એટલે મને એમાં પૂછવાનું આવ્યું. શું પ્રશ્ન? મોહ દાદા ભગવાન મોહમાં કે છે. મોહમાં તો મોહનો સ્વભાવ જ એવો છે, એને જે ગમતું એ લઈ આવે, જરૂરી છે એવું ના લે. હા જરૂરી સ્વભાવ છે. વસ્તુમાં કરકસર કરે એમ. હા પણ એ તો મોહનો સ્વભાવ છે. તો એ જે જરૂરી વસ્તુમાં કરકસર કરે છે ને સાહેબ, જરૂરી વસ્તુમાં કરકસર એ પણ મોહ છે ને. એને એમ લાગે કે આમાં વપરાઈ જશે મારે, પછી એને જરૂર અને પડે ત્યારે ઓલું ગમતું હોય એટલે વાપરી નાખે. એ તો મોહના પ્રકાર છે. એટલે દાદા કહે છે કે એ જીવન જીવવાની કળા નહીં, એ તો રીસરનું એમ કહેવા માંગે કે જરૂરિયાત વસ્તુને સારી રીતે વાપરો, સારી ક્વોલિટીથી વાપરો, અને જે બિનજરૂરી વસ્તુ છે એમાં બગાડશો નહીં. એટલો મોહને જરા થોડો જાણો અને એમાંથી છૂટો. હા એ જીવન જીવવાની કળા ના કહેવાય, જીવન જીવવાની વસ્તુ કહેવાય. હા વસ્તુઓ છે જીવન જીવવા માટેનું તમારી અમુક વસ્તુ તમારે જાણવી પડે ને. હા 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 કળા એટલે ચીડાવવું ને, એ કળા કહેવાય. દાખલા તમે અમુક એવી કળા કરો કે કામવાળી બાઈ સમજી જાય, એને કળા કહેવાય. કે તમારે જે કેવું છે તે ઇનડિરેક્ટલી તમે કહી દો. એ કળા વાપરવાની આપણે કળા હોય બધી. દાદા આવી રીતે વિતરાગ માર્ગ પર કળા કરીને ચડાવતા હતા, કારણ કે ડાયરેક્ટ સત્સંગ સમજાતો નહોતો, એટલે કળા કરવી પડે. કળા હાજી. કોઈને ડાયવોર્સ થવાની અણી પર હોય, હસબન્ડ વાઈફ ને બનતું ના હોય, છૂટાછેડાની તૈયારી હોય, એટલે દાદા ભગવાન દાખલો આપે સત્સંગમાં કે ભાઈ ઓલા ભાઈ તું તાળું લઈ આવે, તાળું મારે જોઈતું હોય તાળું લઈ આવું. તો પછી હું કહું કે ભાઈ આ તાળું નથી બરોબર, પાછું આપી આવ. તો ભાઈ શું કે, ભાઈ દાદા હું પાછું તાળું આપવા નથી જવાનું. દાદા કે તાળું આપવા નથી જવાનું, તારું લાવેલું તાળું તું પાછા આપવા નથી જતો, તો તારી લાવેલી બૈરીને તું પાછું મૂકવા જાય છે? શરમ આવે તને? એટલે તરત ઓલો સમજી જાય કે ઓ વાઈફ સાથે નથી ફાવતું, તે હવે જેમ તેમ કરીને એડજસ્ટ થઈને ઊંચું મૂકો. તે આખું એનું જિંદગી પછી સુધરી જાય. કે જેમાં ડાયવોર્સ લેવાની બાબત હતી તે આખી આ કળાએ કરીને આખી વાત કરી. નહીં તો જો ડિટેલમાં જાય કે આનો વાંક છે તેનો વાંક છે, તો એનો ઉપાય ક્યાં આવે? ઉકેલ જ ના આવે. એટલે કળા કરીને આવી રીતના સાંધી દે, એને બોધ આપી દે અને આગળ લઈ લે, જીવન સરખું કરી નાખે એનું. ખરેખર સરસ સરસ. ખ્યાલ આવ્યો? હા હા ખ્યાલ આવ્યો. હા બરોબર છે. બરોબર. હાજી સાહેબ. જય હાજી, સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કંચનભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ પરેશાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે જે સામાયિક પ્રતિક્રમણ કરીએ અને કોઈ સહજ રીતે યાદ આવતું હોય, પૂછતું હોય એનું કરીએ કે પછી ભૂતકાળમાં જે વસ્તુ બની ગઈ હોય એ બધું યાદ કરીને કરીએ આપણે? યાદ આવે, જે તમને યાદ આવે ખેંચી જતું હોય તેના પ્રતિક્રમણ કરવાના. બરાબર બરાબર. અને પ્રતિક્રમણ કરતા વધારે સામાયિક કરવાનું, એટલે જોવાનું વધારે. બરાબર. એટલે નોર્મલી સામાયિક વખતે પ્રતિક્રમણ હોતા નથી, પણ આ તો ખાલી વિષય સંબંધી જે દોષો થયા એમાં વધારે ખૂપી ના જાય અને એમાં સાવચેત રહે, એટલે સામાયિક ને પ્રતિક્રમણ કરેલા. પણ ખરેખર તો સામાયિક કરવાનું. એટલે જુઓ, તમે જુઓ, જે વસ્તુ જુઓ એ વસ્તુઓ ઓગળે, કારણ કે તમે શુદ્ધાત્મા દ્રષ્ટિએ જુઓ છો.
સામાયિક એટલે કઈ સામાયિક એટલે બેસવું એવું નથી. શુદ્ધાત્મા દ્રષ્ટિએ શુદ્ધાત્મા થઈને દ્રશ્યોને જ્ઞેયોને જોવા કે જેથી કરીને એની પર દ્રષ્ટિ પડે શુદ્ધાત્મા ભગવાનની એટલે એ ઓગળી જાય. અથવા તો તમારી નજરમાં આવે, જેમ જેમ નજરમાં આવે અને જેની મોટી ગાંઠ હોય એ ગાંઠો પર દ્રષ્ટિ પડે, એ શુદ્ધાત્માની દિવ્ય ચક્ષુ પડે, દિવ્ય દ્રષ્ટિ પડે એટલે એ ગાંઠ ઓગળે. અથવા તો એ ગાંઠ તમારી પર કામ કરે એટલે તમને ખબર પડે કે જો આ ગાંઠ મને આવું કરાવડાવે છે. શોપિંગની ગાંઠ મોટી હોય અને સામયિકમાં તમે જુઓ કે શોપિંગની ગાંઠ બહુ મોટી છે તો એ નાની પણ થાય અને પછી જ્યારે શોપિંગમાં જાઓ તરત જ એ સામાયિક કરેલી એટલી બધી જાગૃતિ ઉત્પન્ન થાય કે તમે શોપિંગ જતા અટકાવે અથવા તો કરવા જાઓ તો ઓછું કરીને આવો, બધું ટોક 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 અંદરથી કરે. ખ્યાલ આવ્યો? હા, એટલે જે સહજ રીતે જે યાદ આવતું હોય એટલે એનું જ હોય આપણે. હા, બહુ ખેંચવા જેવું નથી. સહજ રીતે યાદ આવતું હોય કારણ કે જ્યાં વધારે રાગદેશ હોય ને એની યાદગીરી આવે. એટલે કવિરાજે બહુ ફાઇન પદ લખેલું છે. હા, બરાબર. તમારી જ હોય જ્યાં ફરિયાદ તે રકમો આવે ફરી ફરિયાદ. બિલકુલ સાચી વાત છે. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ. ઉન્નતિ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કોણ બોલે? ઉન્નતિ. ક્યાંથી? વાઘરોટા. વાઘરોટા. દીકરી. હા. ઓકે, બોલો. શું થયું તમારે? વાઘરોટામાં વાઘ આવ્યો? ના, અત્યારે તો નથી. દીપડો આવ્યો? ના, કોઈ નથી. બિલાડી? પરેશ કાકા આવ્યા છે અત્યારે હાલ તો. બિલાડી આવી છે? બિલાડી નહીં, પરેશ કાકા આવ્યા છે અત્યારે હાલ તો પણ ઘરે. અચ્છા, સારું, ચાલો બોલો. કવિરાજશ્રી નું પદ છે ને, પાણી તેવી વાણી આહાર તેવું સર્વહારે ભોજનમાં હો સત્સંગ. તો અમાર પટેલ ની વાણી તો એક ગાના બે કટકા હોય તો એના માટે કરવાનું શું? કાંઈ કરવાનું નહીં. આ દેખાય છે તે તો નક્કી કરેલું પૂર્વભાવમાં કે જે આવે તેને બતાવી દો. હવે દાદા ભગવાનની 5મી કલમ બોલવાની આપણે કે દાદા હવે આવું ના જોઈએ. ખ્યાલ આવ્યો? હા. આવું ના ખપે, બસ આટલું જ બોલીએ. નીકળ્યા પછી પણ આટલું રાખીએ કે આ ખોટું થયું, આવું ના હોજો, એટલે રિપેર થતું જાય. હા, બરાબર. પણ આમાં પાણી તેવી વાણી એટલે આમાં કેમ પાણી તેવી વાણી એવું કીધું છે? હા, એટલે છે ને, પાણી જેવું પીએ ને એવી વાણી થઈ જાય. પંજાબમાં જઈએ ને તો એવી વાણી થઈ જાય, મુસલમાનના ઘરે જઈએ તો એવી વાણી થઈ જાય, અબેસાલે બોલતા થઈ જાય. એ ગુણ છે એવો. બરાબર. હા, મીઠું પાણી પીએ તો મીઠી વાણી થતી જાય. એ તો કેવી રીતે ચેન્જ ના થાય ને? હવે તો એ પણ એના જેવા અંદર પરમાણુ હોય ને એવું જ પાણી મળે. પણ પરેશાનંદજી, હા, પેલું તાપીનું પાણી અને મહી નદીનું પાણી એમાં બહુ ફેર. મહીનું પાણી પીએ ને તો દાદા ભગવાન કહે છે કે બળવાખોર થાય, ડાકુ થાય, જબરજસ્ત સામો થઈ જાય, મારવા ફરી વળે, બારવટીઓ થઈ જાય. અને તાપીનું નદી પીએ તો એનાથી શું થાય ખબર નથી, પણ નરમ થાય એટલી તો ખબર છે. નર્મદાનું પાણી પીએ તો લોભિયો થાય. અમારે જ આવે છે નર્મદાનું. હે ને? પણ વાંધો નહીં. આ તારા દાદા છે ને બહુ લોભિયા છે, એટલે તું કઈ કરજે, હવે વપરાવજે પૈસા. હા, એ પણ હવે શું કરવાનું? એ તો ચેન્જ કેવી રીતે કરવાનું? કહેવાનું તમારે સંસારમાં જવું રહેવું છે કે મોક્ષે જવું છે?
મોક્ષે જવું છે તો મોક્ષે જવું હોય તો વાપરીને જવું પડે બધું. એમાં તો પૈસા બરાબર પહેલા છે મારા વાપરવાના. હાથમાં થોડું મોક્ષે જવા વાળાને પૈસા પહેલા વાપરે, એનું પહેલું લક્ષણ મોક્ષે જેને જવું છે તેને. બરાબર. હા, એટલે તું વાપરતા તને વાપરતા જુએ ને એટલે તારા પપ્પા વાપરે, અને તારા પપ્પા વાપરે એટલે તારા દાદા જુએ એટલે એ વાપરે. બરાબર, તો હું ચાલુ કરી દઉં. હા બસ ચાલુ જ કરી દેવાનું તારે. બરાબર. બરોબર. હા. બીજાને હેલ્પ કરવા વાપરવાનું, તો તારા માટે ના વાપરીશ પાછી કે લાવ 2 મોબાઈલ લેતી આવું. જોજે પાછી. બરાબર. હા. પછી બીજું એક ક્વેશ્ચન હતું કે એક બેસ્ટ દીકરી કેવી રીતે બની શકાય જીવન જીવવાની કળામાં? શું બનવાનું? એક બેસ્ટ દીકરી. અરે બેસ્ટ દીકરી તું શુદ્ધાત્મા થઈ ગઈ કે ના થઈ ગઈ? અને થઈ કોઈના ગઈ. નિમિત્તે તારા નિમિત્તે કોઈને દુઃખ નથી આપવું ને. આપવું નથી પણ અપાઈ જાય છે. એ અપાઈ જાય એ તારો ગુનો નથી, તને અંદર અફસોસ રહે છે કે નથી રહેતો? રહે છે. બસ એ અફસોસ રહે એટલે બેસ્ટ દીકરી થઈ ગઈ તું. બરાબર. અફસોસ રહેવો જોઈએ, અફસોસ ના રહે અને તને એવું લાગે કે મેં બરાબર કર્યું, તે બહુ ખોટું છે. અંદર બુદ્ધિ રક્ષણ કરે પોતાની જાતનું. વકીલનું કામ ના કરે તો કામ થઈ જાય. અને દીકરી એટલે શું તો કે બીજાની બધાની સેવા કરે, આખા ઘરના બધાની. બરાબર. કારણ કે માથે ઋણ વધારે લાવેલી હોય એટલે ઋણ ચૂકવે. એટલે ઋણ એટલે શું? ઋણ એટલે પૈસા લીધેલા હોય, તે મારી પાસેથી 2 લાખ રૂપિયા લીધા હોય તો ઋણ કહેવાય કે નહીં? એને ઋણ કહેવાય, કર્મોનું ઋણ. હવે બરાબર. તું મોટી થઈ તો તારે લગ્ન કરવાના કે નહીં કરવાના? કરવાના. તો તારે લગ્ન કરે તો પછી તું પૈસા તારા પાછળ પૈસો ખર્ચો કરવાનો કે નહીં કરવાનો? કરવાનો. હા, તે પછી એટલે ઋણ કહેવાય. બરાબર. તારા પપ્પાનું ઋણ તારી ઉપર ને તારું ઋણ પપ્પા પર. બરાબર છે. એ તારા સાસરે જાય તો સાસરા વાળાની સેવા કરે, સાચવી લે એટલે ઋણ પતી જાય. અમુક એવું થાય છે કેમ એ તો ડ્યુટી છે ને એમની. શું? એ તો ડ્યુટી કહેવાય ને, એ તો એમની. કેમ અવાજ કટ થાય? કે છે ડ્યુટી તો એમની તો ડ્યુટી ને. શું કીધું? કે છે એમની તો ડ્યુટી ને, પપ્પાની વાત કરે. હા, પપ્પાની ડ્યુટી, પણ તારું ઋણ તારી ડ્યુટી તું ના બજાવો એટલે ઋણ વધે ને તારું. જ્યાં તારી ફરજો છે એ ફરજ ના નિભાવું તો ઋણ વધી જાય. ખ્યાલ આવ્યો? બરાબર. હા. ઋણ તો પૂરું કરવું પડે ને. એ તો પણ અત્યારે તો કેવી રીતે કરવાનું હોય? તારે એનું નથી કહ્યું, તારે આપણને દાદા ભગવાન શીખવાયું ને સંભાવે નિકાલ કરવાનો. હા, બરાબર છે. સંભાવે નિકાલ કરવાનું કરશે એટલે આવડી જશે તને ઋણ પૂરું કરતા. બરાબર. હા, એમને એમ નથી કીધું દાદા ભગવાન સંભાવે નિકાલ કરવાનું. સંભાવે નિકાલ કરવો એટલે ઋણ પૂરું કરવા માટે આ આજ્ઞા આપી છે દાદા ભગવાને. સમજણ પડી? હા. કોઈ રોપ મારે તો તારે રોપ મારવાનો. હું તો મારી દઉં અમુક વખતે. હા, તો મારી દો એટલે ઋણ પૂરું ના થયું. એટલે પછી તને સમજાય કે આ તો ભૂલ થઈ ગઈ, ઋણ ચૂકવવાના વખતે ઋણ ના ચૂકવ્યું, પેમેન્ટ લેવા આવ્યો તને પેમેન્ટ ના આપ્યું તો કે આ તો ભૂલ થઈ ગઈ, પાછો ક્યારે સંજોગ બાંધશે? એટલે પછી દર વખતે એલર્ટ રહે. પણ મને તો અમુક ટાઈમ એવું થાય કે કેમ કોઈ કે એટલે શું માની જવાનું? શું? કોઈ કઈ કે એટલે સાંભળી લેવાનું, માની જવાનું હોય? અમુક હા, તો ટાઈમ એવું થઈ જાય. દાદા ભગવાને આખી જિંદગી સાંભળ જ કર્યું છે. હવે બોયલા છે બહુ ઓછું. સમજ વાત ને. બરાબર. હા, તો દાદા ભગવાન તું ભજે છે તો શું ભજ્યા દાદા ભગવાનને?
પણ દાદા ખબર ના ભગવાન આખી પડે ને જિંદગી બધી. દાદા ભગવાને આખી જિંદગી બીજાનું ઋણ ઉતાર્યું છે. કહી દીધું બધાને કે મારી સાથે તમે મને હું તમને મદદ કરીશ, તમે મને મદદ ના કરતા. તમે મને સંભળાઈ જજો, હું તમને નહીં સંભળાવું. હું તમને હેલ્પ કરીશ, તમે ક્યાંય પણ ફસાય તો મને કહેજો, હું કાઢી આપીશ. પણ હું તમને સંભળાવું પણ નહીં કે મેં તમને આવી મદદ કરી હતી. કેટલું બધું દાદાનું છે બાપરે. કોઈ વળી જાય તોય દાદા હસીને દોષ ના જુએ. લે, બરાબર. વિરોધી હોય સામે પણ હસીને દોષ ના જોતા. ગજબ છે આપની ક્ષમતા. કેટલું મોટી વાત છે બાપરે. એવું આપણને પ્રત્યક્ષ જોવા મળ્યું. હા, તારા દાદા ઔરંગાબાદ ગયા હતા આજ્ઞા વગર. પછી દાદાએ ચાલે કે વાંધો નહીં, આવવા દો એમને. ખ્યાલ આવ્યો? હા. હા, બોલ બીજું. આશીર્વાદ આપજો, દાદાનું વિજ્ઞાન જેમ છે. આશીર્વાદ આપો, દાદાનું વિજ્ઞાન જેમ છે એમ સમજ પડે. હા, તે તારા દાદા પાસે લેજે આશીર્વાદ બરોબર. અને લેજે પણ સાથે કહેજે કે તમારો લોભ ફૂટે તો બરાબર આશીર્વાદ પડે. હા, બરોબર. કઈશ. તારા દાદા ભગવાને બહુ નવડાવ્યા છે. હા. બહુ પાણી ઉલેચા છે. ખ્યાલ આવ્યો? બહુ સેવા કરી છે દાદા ભગવાનની. હા. ખાલી આ લોભ જ રહી ગયો છે એમનો. લોભ માટે તો માર ખાઈ લે છે. એ રીતે હવે એવું ચાલુ કરીશ. લોભ માટે તો માર ખાધો છે બાજુવાળા ખેતરવાળાનો. સાચી વાત. વિડીયો ઉતાર, ઓલાને કે વિડીયો ઉતાર. ભલે મને મારે, તું વિડીયો ઉતાર. કરી દો. એને કહેવાનું કે આ વિડીયો તમે બાજુવાળો મારે તેનો ઉતારો છો ને તમારા લોભનો શું કરો છો તમે? તમારો લોભનો મારે વિડીયો કોણ ઉતારવાનું ને? હે? હું ઉતારીશ ને હવે. હવે તું શું ઉતારે? એ તો એનો વિડીયો તો એ દિવ્ય ચક્ષુથી જુએ તો જ ખબર પડે કે આ લોભ મારો કેટલો ખરાબ છે કે માર ખાવા તૈયાર થઈ જાઉં છું. બરાબર છે. હા, બંને મારા પપ્પા ને દાદા બંને સેમ જ છે. હા, અને હજુ તો તું મોટી થશે એટલે વધારે બહાર આવશે. હજુ તારું ઝાડ મોટું નથી થયું ને. એટલે સાચવજો, એનાથી સાચવવાનું. હા. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. મમ્મીબેન. જય સચ્ચિદાનંદ પરેશાનજી. જય સચ્ચિદાનંદ. બોલો. જય સચ્ચિદાનંદ રજની અંકલ. પરેશાનજી, દાદાજી કહે ને કે હવે તમે આ જગતમાં ગેસ્ટ થઈને જીવી જાઓ. તો આ ગેસ્ટ થઈને જીવવું થોડું સમજાવો. ગેસ્ટ એટલે દખો દખલ નહીં કરવાની. કોઈના ઘરે આપણે જઈએ તો એના રસોડામાં દાળ બનાવવા બેસવાનું? શાંતિથી બહાર બેસવાનું. જમવાનું આવે તો જમવાનું અને સચ્ચિદાનંદ કરીને હસી મજાક કરીને આગળ. ગેસ્ટ બનવાનું એટલે કેવા શું માં કે ડખો ડખલ ના કરો, માથાકૂટ ના કરો. આપણે તો પંચાયતમાં પડીએ છીએ. ઓલા આમ કર્યું ને ઓલા તેમ કર્યું. ઓલા ગેસ્ટ છે આપણે તો. ખ્યાલ આવ્યો? કોઈના ઘરે ગેસ્ટ તરીકે જઈએ તો બહુ માથાકૂટ કરીએ આપણે કે તમે આમ શું કરો છો ને આમ છે તેમ છે ને. સાધારણ રીતે વાતો કરીએ પણ બીજી બહુ પંચાયત ના કરવાની હોય. ગેસ્ટ એટલે ગેસ્ટ. પણ આ કુદરતના ગેસ્ટ કીધું છે ને આપણને, તો કુદરતના ગેસ્ટ સાથે એટેચમેન્ટ નહીં રાખતા. કુદરતી બધી વસ્તુઓ સાથે, માણસો સાથે એટેચમેન્ટ ના હોય. ગેસ્ટ ને એટેચમેન્ટ ના હોય. રાઈટ રાઈટ. ગેસ્ટ ને એટેચમેન્ટ હોય? ના હોય. ગેસ્ટ એટલે એટેચમેન્ટ વગરના. ખાઈ પીએ મજા બધી કરે પણ એટેચમેન્ટ નહીં. એટલે મૂર્છા વગરના. મૂર્છા વગરના. હા, એ મૂર્છા જ લિંક છે સંસારની મોટામાં મોટી. ઓકે. હા, એટલે એનું સામાયિક કરવાનું કે કઈ કઈ વસ્તુ ગમે છે, કઈ કઈ વસ્તુ આપણને ખેંચી જાય છે. વસ્તુ નડતી નથી, વસ્તુ પ્રત્યેની મૂર્છા નડે છે. પછી એ પોતાનો મત હોય
કે પછી વસ્તુ હોય કે પોતાના સગા. મત માટેની મૂર્છા બહુ મોટી છે. મત, રાઈટ, હા, એની મૂર્છા બહુ મોટી હોય માણસની. બરાબર. 9 ગ્રહ અડે એને. અચ્છા. અને મતની મૂર્છા જાય તો કશું પછી બધા ગ્રહો ખુશ થઈ જાય. ઓકે, ખ્યાલ આવ્યો. અને આજે સામાયિકનો જે સબ્જેક્ટ આપ્યો હતો ને, તો સામાયિકમાં આજે કેવું દેખાયું કે બધા એક બે વાર યાદ કરવા પડે. સવારનો સબ્જેક્ટ કે સાંજનો સબ્જેક્ટ? સાંજનો, જેમાં બધાના સાથ જે યાદ આવે અને પછી એમના સાથેનું જે ડીલિંગ થયું હોય એના પ્રતિક્રમણ જ્યાં ભૂલ થયો એ બધું. તો બધા એક બે વાર સ્ટાર્ટિંગમાં તો કઈ દેખાયું ને, પછી તો જે આવ્યું ને તો આમ કન્ટિન્યુ આવ્યું ને પછી એવું દેખાયું કે બધા 9 કલમો જે છે દાદા આપ્યા છે એ તો અતિશય ભંગ થયેલા દેખાયા. બહુ જ ભંગ જ. એમ થયું કે આ આખી જિંદગીમાં આ જે દાદાએ જે આ 9 કલમ આપ્યા કે વિષય વિકાર સંબંધી કે તંતીલી ભાષા, પછી અવર્ણવાદ, વિરાધક, બધું એટલું બધું દેખાયું ને કે પછી લાસ્ટમાં તો આ મમ્મીને જેમ કે આમ બીક લાગવા લાગી. એવું થઈ ગયું. અને એક્ઝેક્ટ પછી બાબુને કીધું હતું કે 50 મિનિટ થાય એટલે મને જરાક કહેજે. એટલે એકદમ એ કીધું મમ્મી 50 મિનિટ થઈ ગઈ. એટલે એકદમ ઝપકીને એમ એટલું બીક લાગવા લાગ્યું કે આ દાદા આ તો મેં કીધું આ સામાયિકમાં આટલી બધી બીક કેમ લાગવા લાગી એમ. ના, બીક નથી લાગી, ઉલટું આનંદ થયો. પણ આપણી ભૂલો દેખાય ને એટલે, પણ ભૂલો તો બહુ, આ ભૂલો દેખાય ને તો બેસ્ટ, બહુ જબરજસ્ત કામ થયું કહેવાય. કેટલાય પાપો ભસ્મીભૂત થઈ જાય ત્યારે ભૂલો દેખાય, એમને ભૂલો ના દેખાય. અને આ ભૂલો દેખાવાથી શું થયું હવે કે હવે કઈ પણ જાતનું કોઈ પણ જાતનું દુઃખ આવશે ને તો એ આપણને ખબર પડશે કે આ તો આપણી ભૂલનું પરિણામ છે, એટલે હસતા હસતા લઈ લેવાશે. એટલે શક્તિ આવશે જબરજસ્ત. ભૂલ હોવાથી જબરજસ્ત શક્તિ વધે. રાઈટ, રાઈટ. હા, તો આ તો બેસ્ટ વસ્તુ થઈ, ઉલટી શક્તિ વધી. ઓકે. હા, હવે કઈ બી દુઃખ આવશે તો તરત ખબર પડશે, જો આ કલમની આપણે ભંગ કરેલો તેના પરિણામ આયા છે. તો કે ઓકે, આવો તો બહુ ફાઇન, હસતા હસતા લઈ લેવાશે. હા, બરાબર છે. ધેટ વિલ વર્ક આઉટ ફેન્ટાસ્ટિક. બહુ પ્રોગ્રેસ થાય. ઓકે, હા. એટલે આજે એ જ સામાયિકમાં કે બધી 9 કલમ. અને જે ભૂલો કરી છે તો અમીએ કરી, શુદ્ધાત્માએ નથી કરી. હા, શુદ્ધાત્માએ નથી કરી. એટલે શુદ્ધાત્મા જુએ કે અમીએ ભૂલ કરી એટલે અમી દંડ ભોગવે, તો કે ચાલો તમે ભોગવો, આપણે હસતા હસતા એનો વિતાવો કે ચાલો હું તારી સાથે છું, ફિકર ના કરીશ, ચાલ. ભૂલો કરી તે હિંમત થી કરી, હસતા હસતા કરી, તો કે દંડે હસતા હસતા ભોગવી છે, એમાં શું વાંધો છે? એ વાત કરે ખુશ થઈ જાય પણ કે ચાલ ભગવાન મારી સાથે છે, પછી શું છે. સામાયિક સામાયિકની બ્યુટી જ આ છે ને. સામાયિકની બ્યુટી જ આ છે કે શુદ્ધાત્મા દ્રષ્ટિએ પોતે અંદર જુએ તો ભગવાનની દ્રષ્ટિ બધે ફરી વળે અને કર્મો જબરજસ્ત ભસ્મીભૂત થાય. એ જ એટલે જ સામાયિકની બ્યુટી છે ને. ખરેખર તો દરરોજ એક કરવું જોઈએ કે અડધું કરવું જોઈએ, પણ આ તો આપણે કરતા નથી. પણ ખરેખર તો આ જ્ઞાન મળ્યા પછી સામાયિકની ખૂબ જરૂર છે, ખૂબ જરૂર છે. અંદર કંઈક દેખાય આપણને, કારણ કે અંતસ્કરણ જરાક સ્થિર થાય પછી દેખાય. દોડું અંતસ્કરણ હોય તો ના દેખાય. હા, પણ આ કેવું છે કે આપે બધા આપતા પુત્રે આજ્ઞા કરી છે ને, તો ઈ હિસાબે થઈ જાય છે. કેવું કમ્પલ્શન થી. અને આ અમે જે ધાર્યું હોય ને કે આજે એક સામાયિક કરશું, ચલો આજે 15 મિનિટ બેસીને કે 20 મિનિટ, ચલો દીપક આનંદજી ઘણી વાર કહે છે કે 10 મિનિટ પણ બેસો, 15 મિનિટ પણ બેસો, તો પણ એમાં કઈ ભલી વાર નથી રહેતું એટલું જેટલું. આપણે એટલા માટે એ સામાયિક થાય અને કર્મો ભસ્મીભૂત થાય તો કેટલાની લોટરી લાગી કહેવાય? અબજો રૂપિયાની લોટરી લાગી. કારણ કે આવરણ દૂર થયા, ભગવાનની ઉપર જે કર્મોના આવરણ હતા એ આવરણ દૂર થયા ને ભગવાન અંશ રૂપે ખુલ્લા થયા. એટલે જ્ઞાન દર્શન વધ્યું, જાગૃતિ વધી, એટલે વધારે દોષ દેખાશે, લાઈટ વધ્યું. તો આવી લોટરી લાગતી હોય? હા, તો એ તો બહુ પૂંછાડી હોય ત્યારે બધું તરત થાય. કેટલો પૂંછાડી હોય કે તરત થાય ને.
એ નથી થતું જલ્દી. બરાબર એટલે વાતો આજ્ઞા કરે ને આવું થાય ને આવો સંજોગ બાજે એમાં કરી જ નાખવાનું, પાછળ પડી જવાનું જબરજસ્ત કે આપતો પુત્ર કીધું છે એટલે કરી નાખવાનું, વિચાર નહીં કરવાનો. હા, અને પાછું દીપકાનંદજી એમ પૂછે ને કે હું એટલે આપે બધાએ કરી હશે બધા લોકોએ, એટલે વધારે એમ થાય કે ના હવે ફરજિયાત બેસી જ જવું છે કેમ બી કરીને. આજે એક વાગે દીપકભાઈ તો બરાબર પાછળ પડી જાય છે. અને એક મહાત્મા પાક્કા થવા જોઈએ, બરાબર, કાચા ના પડવા પડે. અને અમને એમના પ્રતિ વફાદાર રહેવું જ પડશે. યસ યસ યસ, તમે જેટલા સિન્સિયર થશો એટલો જબરજસ્ત લાભ થશે. બરાબર, જબરજસ્ત લાભ થશે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. પરેશાનજી, આપણી પાસે 2 મિનિટ છે, તમારે કઈ મેસેજ આપવો હોય શ્રીમંત બોલાવો. હા, શ્રીમંત જ બોલાવો ભાઈ, કોઈ મેસેજ નહીં. દાદા ભગવાન આટલા મેસેજ છોડી ગયા છે. કઈ એન્ડિંગમાં દાદાનું કઈ યાદ આવતું હોય? હે, કઈ એન્ડિંગમાં દાદાનો 1-2 મિનિટમાં યાદ આવતો હોય તો? દાદા ભગવાનનો આપતો પુત્ર સાથે બહુ બધા પ્રસંગો થયા છે, પણ એક પ્રસંગ અત્યારે યાદ આવે છે એટલે કહું છું કે દાદા ભગવાન બેડર રોડ થી કોઈ ચની રોડ તરફ કે કંઈક એ બાજુ જતા હશે, તો કોઈનું એડ્રેસ ઘર નહોતું મળતું. તે આપતો પુત્રો ગાડીમાં બેઠા હતા, તો ગાડીમાં પૂછવા માટે એક જગ્યાએ ઉભા રહ્યા. તો એક આપતો પુત્ર નારિયેલ લઈને આવ્યા. દાદા નારિયેલ પીવો. દાદા કહે છે, અલ્યા આપણું લક્ષ્ય જ્યાં સુધી પૂરું ના થાય ત્યાં સુધી આવું બધું ના કરાય. આપણે લક્ષ્ય ચૂકી જવાય આપણું. એટલે કે જ્યાં સુધી આ ઘર ના મળે, ઘર ક્યારનું મળતું નથી, અડધો કલાકથી શોધીએ છે, અને તું નારિયેલ પીવાની વાત કરે છે, પહેલા ઘરે પહોંચવા દે. તો કે દાદા હવે લઈ દીધું છે, પી લો ને. ના પી, મૂકી દે, જા ફેંકી દે. ના પીધું દાદા ભગવાને. કાયમનો બોધ થઈ ગયો એને કે આવું કંઈક થાય તો આપણે લક્ષ્ય તરફ દ્રષ્ટિ રાખવાની. જ્યાં સુધી એચીવ ના થાય ત્યાં સુધી માથાકૂટ બીજે ધ્યાન ના જવું જોઈએ આપણું. આવો અદ્ભુત દાદાની બોધ કળા હતી. જીવનમાં હંમેશા યાદ રહી જાય તમને દાદા ભગવાનના જ્ઞાન વાક્યો કદાચ યાદ ના રહે, પણ આ બોધ કળા એવી છે કે તમને કાયમ માટે યાદ રહી જાય. પરેશાનજી, હાજી, દાદા એમ કે આપણું મન નબળું પડી જાય. હે, મન નબળું પડી જાય. હા, નબળું પડી જાય, બરોબર છે. અમે ક્યારે મનને નબળું પડવા ના દઈએ એમ કે. એટલે ગજબના એક ઇન્સિડન્ટો એવા છે. બીજો ઇન્સિડન્ટ યાદ આવ્યો કે પેડર રોડ પર છેલ્લે છે ને દાદા 86-87 આપતો પુત્રો ને કોઈ મહાત્મા આવે ને, એ દાદર ચડી ના શકે, એટલે ખુરશીમાં કોઈ બધા મહાત્મા હોય નહીં. એટલે પછી ખબર પડી કે હવે કોઈ છે નહીં, તો હવે શું કરીશું? એટલે દાદા આપતો પુત્ર ને કહે, તો અમુક આપતો પુત્રો છટકી જાય નહીં, ખુરશી ઊંચકવા જાય ના, કે હવે આ માજીને કે આ ડોહાને કઈ ઊંચકવાનો ખોટો એમ કરીને. એટલે પછી દાદાએ શરૂઆત શું કરી ખબર છે? બોધ કળા શું કરી ખબર છે? દાદા ભગવાનની આજ્ઞા પાડી, બોલો, આપતો પુત્રોએ આજ્ઞા પાડે છે, અને પછી દાદા કે જાઓ ખુરશી લઈને લઈ આવો એમને. તો કે પછી લઈને આવે ને, પછી કે ઓહો આજે તો દાદાએ તમને આજ્ઞા આપી, બોલો કેટલું કામ થઈ ગયું તમારું. તો આવી રીતના બોધ કળા આપે દાદા. ખુરશી ઊંચકાવડાવે અને કે દાદા ભગવાને તમને આજ્ઞા આપી, તમે દાદા ભગવાનની આજ્ઞા પાડી. આ ભૂલાય છે નહીં કોઈને. જે આપતો પુત્ર સાથે થયું છે એ ભૂલાય નહીં આ વસ્તુ. એમણે આવી રીતે બોધ કરેલો કે જ્ઞાનીની આજ્ઞા પાડવાથી શું ના થાય. તો કે આજે તો દાદા ભગવાને સામેથી આજ્ઞા આપી, જાઓ લેતા આવો. ખ્યાલ આવ્યો ને? આ 86-87 ની વાત છે. જે હાજર હશે, જે સેવામાં છે ને, એમને આ વાત ખબર છે. એટલે અમુક એવી કળાઓ કરી છે દાદા ભગવાને કે તમારે મોક્ષે ના જવું હોય ને, જ્ઞાન ભૂલાઈ જાય ને, તો પણ આ કળાને આધારે તમારે મોક્ષે જવું પડે. દાદા ભૂલાય ના. બરોબર. આવી રીતના યાદ કરતા દીપકાનંદજી એક સેક્શન રાખજો આપતો પુત્ર આવી રીતના બોધ કળાનો. હા, આપતો પુત્ર નો સેક્શન રાખજો, મજા પડી જાય. આ રજની દાદા છે ને, બધા પાસે કડાવ કરે છે, કશું કરતા નથી. He is paid for that. ના paid છે ના. No paid. This is payment in kind. that's a different story.
But that Not is in not called cash. payment. That is not એને called payment payment. એને payment જ કહેવાય. એ પેમેન્ટ But કહેવાય sir, પણ પેમેન્ટ કહેવાય ને, એ સંસારી વ્યવહાર કહેવાય. ના એટલે આમાં કાઇન્ડમાં મળે ને એટલે એમાં સંસારીનો લાભ નથી એટલે થતો. મોક્ષે જવાય, મોક્ષે જવાનો વ્યવહાર. રાઈટ, એબ્સોલ્યુટલી. Okay, અરે મુકુલભાઈ કઈ પૂછે છે, જો શું છે? હા બોલો બોલો. યુ પ્લીઝ અનુભવ સત્સંગો આપતો પુત્ર. યસ યસ, ફ્રોમ નીરુ ટુ એવરીવન. એટલે શું? રજનીભાઈ એટલા મીઠા છે ને કરશે. હજુ કોઈ રજનીભાઈ ને ઓળખ્યા નથી તમે? અરે કઈ ને હવે ઓળખીને દેખાય છે ને એટલા ઊંડા છે. ઓળખીને છેતરી જશે, લઈ જશે બધું. લઈ જવા દો, પતી જાય કામ. જેટલો લાભ લેવો હોય લઈ લેવા દો. આપણે શું હવે એટલા ઊંડા છે. આપણે છેતરાવા જ બેઠા. બોલાવડાવે એ નહીં બોલે. એમાં બેન છેતરાવા જ બેઠા છે. એ બીજા પાસે બોલાવડાવશે. હા, એટલે બીજાનું કઢાઈ કરશે. કઈ વાંધો નહીં. સચ્ચિદાનંદ. હા હેમાબેન, મેં એક્સપિરિયન્સ મારા કહેલા છે. હેમાબેન મેં ઘણા કયા છે એક્સપિરિયન્સ મારા. ના તમે મૂળ એક્સપિરિયન્સ નથી કીધો તમે. હજુ આ કહીશું મૂળ જે જાણવાનો છે એક્સપિરિયન્સ નથી કીધો. હજુ ઢાંકી રાખ્યું છે. ઓકે, કહીશું. ચલો શ્રીમંત તો બોલા પ્રસાદી અમીબેન. જય સચ્ચિદાનંદ. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો લોય સબ્બ સાહુણમ, નમો લોય સવ સાહુણમ. એસો પંચ નમુકારો, એસો પંચ નમુકારો, વપાવપણાસણો, સવ પાવપણાસણો, મંગલાણમ ચ સભ્યેસીમ, મંગલાણમ ચ સવ્યેસીમ, પડમમ હવૈ મંગલમ, પરમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. એક પ્રસંગ બીજો યાદ આવી ગયો દીપકભાઈ. હા બોલો. એક આપતો પુત્રને દાદા ભગવાનને પહેલી વખત મળ્યા ને, એને પૂછે છે કે આ તારા હાથમાંની વીંટી લઈ લો તો શું થાય? એને જિંદગી સુધી યાદ રહી જાય, જવાબ જે આપ્યો હોય તે. પણ દાદા ભગવાન મને આ પૂછેલું કે મારી વીંટી લઈ લો તો શું થાય? એટલે આ બોધ કળા એવી હતી દાદા ભગવાનની. એક આપતો પુત્રને પૂછ્યું કે આ મહાવીર ભગવાન કેમ મોક્ષે ચાલ્યા ગયા? એને લગ્ન કરેલા, આવું છે, આમ છે, તેમ છે, એને છોકરા હતા, રાજપાટમાં રહેતા હતા, છતાં મોક્ષે કેમ ગયા? એ માણસ, એ આપતો પુત્રને ઓલવેઝ યાદ છે કે આ મને દાદા ભગવાને કીધેલું. બીજું બધું બહુ કીધેલું યાદ નથી, પણ આ કીધેલું યાદ છે. એટલે આ બોધ કળા જુઓ સાહેબ દાદા ભગવાનની, કે અમુક વસ્તુ તો એને ભૂલાય નહીં જિંદગીમાં. દીપકભાઈને કીધેલું એક પત્ર લખેલો, બધો આખો પત્ર વાંચ્યો અને દાદાએ જાતે પેન લઈને અંડરલાઈન કર્યું, આવું ક્યારે કરીશ નહીં, આરાધવું નહીં. હા, શું આ બાબત ક્યારે આરાધવી નહીં. હા, એટલે બધા ઘણા એટલા શું રાખેલું ખબર છે? હવે દાદા તો ક્યાં સુધી સાથે રહેશે? હવે દાદાથી પણ આપણે સ્વતંત્ર થવું પડશે ને. દાદા એ લાઈન ને અંડરલાઈન કરી છે. યસ યસ. એટલે અમુક બોધ કળા, અમુક વાતો એવી દાદાએ કરી છે ને કે કોઈ પણ આપતો પુત્ર એની જિંદગીમાં ભૂલી શકે નહીં. એ જ બોધ કળા. એ દિવસે રાત્રે જતો હતો ને, પાછો મુંબઈ આવતો હતો ને, તો મારી સામે મુઠ્ઠી ઉપાડેલી દાદા આમ કરીને. છોડું નહીં ને દાદા ને આમ કરીને. જો સી હી રિમેમ્બર્સ. એને બધું દ્રશ્ય યાદ આવી જાય. આ જ બોધ કળા સાહેબ, આને બોધ કળા કહેવાય. એ જે બોધ બીજ નાખેલું અને એ જ્ઞાન એને કાયમ માટે ફિટ રહે, કાયમ માટે એલર્ટ રહે. ભૂલ થઈ જાય તો એને તરત સમજણ પડી જાય. આને જ બોધ કળા કીધી સાહેબ. ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કાલનો પ્રોગ્રામ જરા જોઈ લઈએ. સવારે 6 વાગે પ્રાતઃવિધિ,
9:30 પહેલો સત્સંગ, 10:15 બીજો સત્સંગ, સામાયિકની સમજણ આપતો. કાલની સવારની સામાયિક છે 7મી કલમ, આહાર સંબંધી દોષોના પ્રતિક્રમણ. 6 રસ લીધા નથી. ટેક્સ્ટ મૂકજો, ટેક્સ્ટ દીપકભાઈ, ટેક્સ્ટ મૂકજો, ટેક્સ્ટ. ટેક્સ્ટ પણ આવે બંને છે. આજે ટેક્સ્ટ નહોતી. અરે હતી હતી મને ના મળી ભાઈ. ના હતી. આ તો મારા માટે છે એટલે મને ઈઝી વ્યૂ આવે. પેલા મને લાંબુ થાય એટલે પછી હા. એટલે 7મી કલમ પર 2 થી 3 વિતરાગ ભજના, 4 વાગે હિન્દી સત્સંગ, 4:45 સાંજની સામાયિકની સમજણ આપતો. સાંજની સામાયિક છે મમતા, લોભ, લાલચ, વિષય વિકાર અને લક્ષ્મી. બહુ મોટો ટોપિક છે એટલે ભલે હમણાં તમે બધું કદાચ સાંભળી ના શકો, વાંચી ના શકો, પણ એનું અધ્યયન ખૂબ લાંબા સમય લગી કરવા જેવું છે. અને રાત્રે 9 વાગે વર્લ્ડવાઇડ સત્સંગ કિડ્સ સાથે અને મોટા લોકો સાથે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આપતો પુત્ર મહાત્માઓ, જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.